سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے کچھ دن پہلے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی، کن الفاظ میں دی گئی تھی؟ اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مذاق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مذاق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز دا شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ تو وزیر اعظم نے بات چیت پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن آج جو بیرسٹر غور خان صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیے۔ سیوان کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے ہم تعاون کریں گے اور انکنڈیشنل تعاون کریں گے۔ جناب اسپیکر، ہم وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کا ویلکم کرتے ہیں، لیکن بڑا عرصہ سے یہ میٹر پینڈنگ ہے۔ آج مذاکرات ہے، آج بات ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، اس میں دیر کس بات کی ہے؟ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ذریعے بہت سے معاملات طے کروا سکتی ہے، تو یہ اب وزیر اعظم پاکستان نے فلور آف دی ہاؤس پہ ایک مذاکرات کی آفر کیا ہے۔ غور خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کب شروع ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو مذاکرات کی یہ کوئی پہلی دعوت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس پہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ میں بالکل ان کے ساتھ تھا جب ہم اپوزیشن لیڈر کی چیئر پہ جا کے ہم نے انہیں دعوت دی تھی، اور پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور میرے دروازے کھلے ہیں، جب آپ آئیں، یہاں جو پرائم منسٹر صاحب کا اپنا چیمبر ہوتا ہے اسمبلی میں، وہاں پہ آ جائیں، کوئی جگہ رکھ لیں۔ ابھی کوئی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں دوبارہ ہم نے یہ بات جنریٹ کی، ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ جنریٹ کی۔ رانا صاحب کے ساتھ میں تھا، اور ہم اپوزیشن لیڈر کے چیمبر گئے اچکزئی صاحب کے، اور وہاں ہم نے ان سے کہا کہ پرائم منسٹر کی اور آپ کی ایک ملاقات براہ راست ہونی چاہیے، یہ معاملات طے پا گئے۔ اب یہ بات رکی ہوئی کہاں پہ ہے؟ یعنی ہم نے ان سے کہا کہ ظاہر ہے آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، تو آپ تشریف لائیں۔ پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے آفس، سیکریٹریٹ یا گھر دعوت دی ہے، جہاں آپ کی مرضی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں کوئی اور تیسری جگہ رکھیں۔ تو پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اسپیکر چیمبر رکھ لیں، جو کہ بالکل ایک نیوٹرل جگہ ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے۔ تو اس پہ بھی وہ غور و خوض کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کل یہ جو دعوت دی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے، اور یہ واحد طریقہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جو اپوزیشن چاہتی ہے جن پہ آگے بڑھا جائے، وہاں پہ اگر پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو دیر اینڈ دین فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے راستے کھلیں گے۔ کل میری بیرسٹر غور صاحب سے اور اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اسمبلی میں، اور ہم نے اس معاملے کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس پہ بالکل یکسوئی پیدا کریں اپنی پارٹی کے اندر، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ بڑے خوشگوار ماحول میں کسی بھی ایک آپ کی چوائس کی جگہ جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگی سب کے لیے، وہاں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مذاکرات نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے میر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ ہے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں بالکل فیکٹ پہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈویژن ہے، ان کے اندر اس وقت جو لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ کوئی ایسا ایک شخص نہیں ہے کہ جس کی بات جو ہے وہ حتمی ہو، وہ آخری ہو، اور اس پہ باقی سارے جو ہے وہ لبیک کہہ دیں۔ اب اچکزئی صاحب ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں، لیکن ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، لہٰذا ان کی اپنی ایک الگ لائن ہوتی ہے۔ یہ ان کا احترام ضرور کرتے ہیں، وہ عمران خان کی بات بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن جو پارٹی ڈیسیجن ہوتا ہے، جو پارلیمانی پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، ان میں بالکل یکسوئی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں مذاکرات ہوں، کچھ کہتے ہیں نہ ہوں، کچھ کی لائن ہے کہ کسی اور سے مذاکرات کریں۔ تو یہ اگر وہ کنفیوژن ختم کریں، میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ابھی کل تشریف لے کے جا رہے ہیں جنیوا انشاءاللہ۔ پاکستان کا ایک بہت بڑی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بہت بڑی نیک نامی جو قومیں صدیاں جس کا انتظار کرتی ہیں، وہ اللہ نے عزت دی ہے پاکستان کو۔ تو جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہی پرائم منسٹر آف پاکستان واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ ملاقات کرائیں گے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ راستے آگے کھلیں گے اور معاملات آگے خوش اسلوبی سے چلیں گے۔ اچھا، ہمیں شفیع جان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، وہ اپنے خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔
नाज बलोच साहबा, आपने भी आज कौमी असम्बली में तकरीर की है बजट के हवाले से, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी भी स्पीच को देखें, शाजिया मरी साहबा की भी स्पीच, कल आपकी पार्टी के बहुत से जो रहनुमा हैं उनकी भी स्पीचेस, पीपल्स पार्टी कुछ लग रहा है उसकी शिकवे शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, लहजे में तलखी पैदा हो रही है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, देखिए पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक आइडेंटिटी है और हम अपने वोटर से जिससे वोट लेकर आए हैं, जब हम उसके पास वापस जाते हैं तो वोटर हमसे सवाल पूछता है। उन सवालों के जवाब हम कहाँ से लेकर आएँ? हमने इन्हीं ऐवानों में जहाँ पे बैठकर फैसले हो रहे हैं उधर ही हमने वो सवाल लाकर खड़े करने हैं। ये डिस्कशन यहीं पर ही डिबेट होती है कि लोगों को जो परेशानियां हैं रोज़मर्रा की, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, बिजली का मामला हो, कि जनाब एक तरफ बिजली के टैरिफ जो है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ सेक्युलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो लेवी ली जा रही है, पेट्रोल की हर लीटर के ऊपर 2.5 रुपये जो पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है, वो पैसा जो आवाम से आप इकट्ठा करके कह रहे हैं कि 37 बिलियन हमने इकट्ठा कर दिया है, तो ये पैसा क्लाइमेट चेंज के कौन से प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि हम समझते हैं कि हर आने वाला साल पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात मौसमियाती तब्दीली के हवाले से लेकर आ रहा है। आपको पता है जब सैलाबी सूरत हाल होती है, ये जून जुलाई अगस्त का महीना आगे आने वाला है, और उसमें फिर आप देखते हैं किस तरह से हमारी माल मवेशी ज़रात और ये इंसानी जानों का लाखों में नुकसान। आप तो गए हैं, आपने विज़िट किया है पूरा इन मुश्किल हालात में, फिर वो जो लॉस होता है, फिर जो डैमेज होता है, उनको हम किस तरह रिकवर करते हैं, ये हमारे लिए बड़े मुश्किल सवालात हैं जिनके जवाब हमें इसी बजट में तलाश करने थे कि इसमें क्या पैकेज है लोगों के लिए रिलीफ क्या है। और डेफिनेटली जहाँ जहाँ अवामी इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो आज हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिस्कशन में अपने बताया कि कितने फ़ीसद बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, माल नरिशमेंट कितनी है, कितने बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। तो ये इश्यूज़ तो हमारे बुनियादी इश्यूज़ हैं। हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, हम इनके साथ बैठे हैं, हम हुकूमत के साथ, लेकिन हम ही करेक्शन कराएंगे, हम ही इस्लाह भी करेंगे, हम ही इनको आगाही देंगे और एंड में बजट भी पास कराएंगे। नहीं देखिए, जहाँ जहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने स्ट्रिक्ट अपनी पोजीशनिंग भी रखी और अपनी बात भी मनवाई, और जहाँ जहाँ हमने देखा कि लचक की ज़रूरत है, तो पीपल्स पार्टी में बहुत सैनिटी है और बहुत विजडम है, और हमने वहाँ पे लचक भी दिखाई। ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि केपी में एक तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि सूबाई जो है वो शेयर जो है वो वफाक को नहीं देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिंध हुकूमत ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल के साथ बड़ा दिल भी किया है। इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो शफी जान साहब, ये जो कल इस पे आपके जो वज़ीर ख़ज़ाना है, मशीर ख़ज़ाना, उनका स्टेटमेंट भी था मुज़म्मिल साहब का, तो ये क्या इशू क्या है कि आप जो हैं वो क्यों फेडरल गवर्नमेंट को जो वादा किया हुआ है कि आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसे देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहले मीर साहब आपका शुक्रिया। मैं बजट पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फिर मैं इस सवाल पे आऊँगा। देखिए, ये पहला बजट है जिससे जो इनके इत्तेहादी है वो नाराज़ है, अपोजिशन इसको मुस्तरद कर चुकी है, IMF इसको रिजेक्ट कर चुकी है। इस बजट में ऐसी एक चीज़ है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कि बता दे जिसका गुर्बत से या महंगाई कम करने से या बेरोज़गारी से ताल्लुक़ हो। आप बजट की स्पीच उठा ले, ये कौन लिखता है? मैं तो ये हैरान हूँ। बजट स्पीच में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी हम जो सेल टैक्स है बिज़नेस क्लास पे वो कम करें। ये बजट स्पीच में वो कह रहे हैं। पाकिस्तान में कितने लोग बिज़नेस क्लास से ट्रैवल करते हैं? मैं तो नहीं करता, मैं तो इकॉनमी से ट्रैवल करता हूँ। फिर कहते हैं कि जी डेबिट कार्ड पे जो 5% था उसको 0.5% कर रहे हैं। ये बजट स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की। पाकिस्तान में तो आधी आबादी के पास अकाउंट ही नहीं है। तो ये जो बजट है ये एक मखसूस तबके के लिए है और उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, मीर साहब जब NEC का इजलास था, जहाँ पे CM साहब भी मौजूद थे और मुज़म्मिल साहब भी मौजूद थे, वहाँ पे बड़ा क्लियरली इनको बताया गया है कि हम जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो जाती, हम किसी किस्म की कटौती को नहीं मानेंगे। 175 अरब का शेयर कटौती अगर करें तो 175 अरब का शेयर खैबर पख्तूनख्वा का बनता है, और हमारी डिमांड यही है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इमरान खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे कंसल्ट किए बगैर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। मुलाकात, हम कहते हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए बजट के हवाले से, ये जो कटौती है इसके हवाले से। जब तक मुलाकात नहीं होती हम किसी किस्म की कटौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।